शांति 12 नवेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे तुमे माने ड्रामार खेल को भल भावरे जानिछ सेथिपाई धन्यवाद देबार मध्य कौनसी कथा नहीं। तुमे माने ड्रामार खेल को भल भावरे जानिछ सेथिपाई धन्यवाद देबार मध्य कौनसी कथा नहीं। प्रश्न सेवाधारी संतान मानक भितरे केउ अभ्यास बिल्कुल रहिबा उचित नुहे। सेवाधारी संतान मानक भितरे केउ अभ्यास बिल्कुल रहिबा उचित नुहे। उत्तर मागिबार अभ्यास। तुम मानकु बाबांक ठारू आशीर्वाद अथवा कृपा आदि मागिबार आवश्यकता नाही। तुमे काहाकू पैसा मध्य मागी पारिब नाही कारण मागिबा ठारू मरिबा भल। तुमे जानिछ ड्रामा अनुसारे कल्प पूर्वरु जेउ माने बीज बपन करिथिबे अर्थात निजर धन सफल करिथिबे सेही माने निश्चित करिबे। जेउ मानकु निजर भविष्यत पद उच्च करिबार थिब से निश्चित सहयोगी हेबे। तुमर काम हेउछि सेवा करिबा। तुमे काहा ठारू किछि मागी पारिब नाही। भक्तिरे मागिबार परंपरा रहिछि किंतु ज्ञान रे नुहे। गीत मुझको सहारा देने वाला। ओम शांति। पिला मानक मुखरु धन्यवादर शब्द एही पिता शिक्षक गुरुंक पाई बाहारी पारिब नाही काहींकि ना पिला माने जानिछंती एही खेल पूर्व निर्मित एथिरे धन्यवाद आदिर कौनसी कथा ही नाही। एक कथा मध्य पिला माने ड्रामा अनुसारे जानिछंती। ड्रामा शब्द मध्य तुम संतान मानक बुद्धि रे आसुछि। खेल शब्द कहिबा मात्रे मध्य सारा खेल तुम बुद्धि रे आसी जाउछि अर्थात तुमे स्वतः स्वदर्शन चक्रधारी होई जाउछ। तीनी लोक मध्य तुम मानक बुद्धि रे आसी जाउछि। ब्रह्म लोक सूक्ष्म लोक स्थूल लोक एक कथा मध्य जानिछ जे एबे एही खेल पूरा हेबाकू जाउछि। बाबा आसी तुम मानकू त्रिकालदर्शी करूछंती। तीनी काल तीनी लोक सृष्टिर आदि मध्य अंतर रहस्य को बुझाउछंती। समय को काल बोली कुहा जाउछि। एही सब कथा नोट न करिले मने रहिब नाही। तुमे माने तो बहुत पॉइंट्स भूली जाउछ। ड्रामार अवधि को मध्य तुमे जानिछ तेणु तुमे त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी होई जाउछ। तुमको ही ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलिछि। सबुठारु बड़ कथा हेउछि तुमे आस्तिक होई जाउछ नचेत एहा पूर्वरु अनाथ थिल। एही ज्ञान तुमको ही मिली थाए। स्कूलर छात्र मानकर बुद्धि रे सदा सर्वदा ज्ञानर मंथन होई थाए। एहा मध्य ज्ञान अटे ना। ड्रामा अनुसारे श्रेष्ठरु श्रेष्ठ बाबा ही तुम मानकू ज्ञान देउछंती। ड्रामा शब्द मध्य तुम मानक मुखरु ही बाहारी परिब। ताहा मध्य सेही संतान मानक मुखरु जेउ माने सेवारे तत्पर रहुछंती। वर्तमान तुमे जानुछ आमे अनाथ थिलु एबे बेहद्र बाबा धनी मिलिछंती तेणु धनीकर होई जाइछु। पूर्वरु तुमे बेहद्र अनाथ थिल। बेहद्र बाबा बेहद्र सुख देइथांती। आउ कौनसी एभली पिता नाहंती जे कि एपरी सुख देउथिबे। नुआ दुनिया एवं पुराणा दुनिया ए सबु तुम संतान मानकर बुद्धि रे अछि किंतु अन्य मानक मध्य एकथा यथार्थ भावरे बुझाई एही ईश्वरीय धंदारे लागि जाओ। प्रत्येकंकर निजस्व परिस्थिति रहिछि तेबे जेउ माने जोगयुक्त होई रहुथिबे सेही माने ही बुझाई परिबे। जोग द्वारा बल मिली थाए ना। बाबा हेउछंती ही धारुआ तरबारी। तुम संतान मानकु मध्य धारुआ हेबाकू पड़िब।
ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ପାଉଛ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବଳ ମିଳୁଛି, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛି ଜ୍ଞାନ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ଯୋଗକୁ ବଳ କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ତେବେ ଯୋଗ ଭଲ ନା ଜ୍ଞାନ ଭଲ? ଦୁନିଆରେ ଯୋଗର ହିଁ ଖ୍ୟାତି ରହିଛି। ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କର ୟାଦ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ପାପ କଟିଯିବ। ଏହା ଉପରେ ହିଁ ବାବା ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ। ଭଗବାନ ବାଚ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସହଜ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛି। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛି। ଏଥିରେ ସବୁ କିଛି ଆସିଯାଉଛି। ଏହା ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଅଟେ ନା? ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଉଭୟ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡର କାମ। ବାସ୍ ଆମେ ଆତ୍ମା, ଆମକୁ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଯେପରି ବିସ୍ମୃତି ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ଘଣ୍ଟାଏ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ବସିଯିବ, ତେବେ କେତେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ମନୁଷ୍ୟ ରାତ୍ରିରେ କେହି 6 ଘଣ୍ଟା, କେହି 8 ଘଣ୍ଟା ନିଦ୍ରା ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ଅଶରୀରୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ କୌଣସି ବିକର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଥକିକରି ଶୋଇ ଯାଇଥାଏ। ଏପରି ନୁହେଁ କୌଣସି ପାପ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ନା, ତାହା ହେଉଛି ନିଦ୍ରା। ସେହି ସମୟରେ କିଛି ବିକର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ସମୟରେ ନିଦ୍ରା ନ କରିବେ, ତେବେ ପାପ ହିଁ କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ଅଟେ। ସାରା ଦିନ ସେବା କରି କରି ଆତ୍ମା କହେ, ମୁଁ ଏବେ ଶୋଇଯାଉଛି, ଅଶରୀରୀ ହୋଇଯାଉଛି। ଏବେ ତ ଶରୀର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଅଶରୀରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଆତ୍ମାର ମହିମା କେବେ ହେଲେ ଶୁଣି ନଥିବେ। ଆତ୍ମା ସତଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମହିମାର ଗାୟନ କରିଥାନ୍ତି କି ସିଏ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ତାର ମାଷ୍ଟର କୁହାଯିବ। ପିଲାଙ୍କୁ ମାଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ଯୁକ୍ତିମାନ ମଧ୍ୟ ବତାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସାରା ଦିନ ନିଦ୍ରାରେ ରହିବ। ନା, ତୁମକୁ ତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପାପଗୁଡ଼ିକର ବିନାଶ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ବାବା ଆମ ଉପରେ ଦୟା ଅଥବା କୃପା କରୁଛନ୍ତି। ନା, ତାଙ୍କର ଏହି ଗାୟନ ରହିଛି। ଦୟାଳୁ ବାଦଶାହ। ତମୋ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ କରିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପାଠ ଅଟେ। ଭକ୍ତମାନେ କେବଳ ମହିମାର ଗାୟନ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମକୁ କେବଳ ମହିମାର ଗାୟନ କରିବାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦିନକୁ ଦିନ ଗୀତ ଆଦି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ କେବେ ଗୀତର ଗାୟନ କରାଯାଏ କି? ପିଲାମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ବସି ରହିଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଆସିଲେ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ବସିଯାଆନ୍ତି। ଏହି ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ତ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ପାଠ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହିଁ ହେବ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଉଠିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ ବସି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର କଥା ହିଁ ସାରା ଦୁନିଆ ଠାରୁ ନିଆରା ଅଟେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ କି ତୁମେ ଉଠ? ନା, ତାହା ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ନୁହେଁ। ବାବା ତ ନିଜେ ଉଠି ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଡେରିରେ ଆସିଲେ, ଶିକ୍ଷକ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା କରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଉଚିତ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଡର ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ଡରିବାର କଥା ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ମୁରଲି ତ ମିଳୁଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ମୁରଲି ପଢ଼ିଲେ ତୁମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ ଆବସେଣ୍ଟ ଅନୁପସ୍ଥିତ ପଡ଼ିଯିବ। କାହିଁକି ନା ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଗୁହ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଉଛି। ତୁମେ ଯଦି ମୁରଲି ମିସ୍ କରିବ, ତ ସେ ସବୁ ପଏଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ମିସ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ନୂଆ କଥା, ଯାହାକୁ ଦୁନିଆରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତୁମ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଚକିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ଏହା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶିବ ବାବା ନିଜେ ଏହିସବୁ ଚିତ୍ର କରାଇଥିଲେ। ତୁମର ଏହା ନୂଆ ଚିତ୍ରଶାଳା।
ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳର ଯେଉଁମାନେ ଦେବତା ହୋଇଥିବେ ସେହିମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ଏହା ପଶିବ। କହିବେ ଏହା ତ ଠିକ୍ କଥା। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲୁ। ଏହି ପାଠ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ ହିଁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଗୀତା ହିଁ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ। ପୁଣି ଅଧା କଳ୍ପ ପରେ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପଛରେ ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଇବ୍ରାହିମ ଆସିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସେ ତ ଏକା ଥିଲେ। ପୁଣି 1ରୁ 2, 2ରୁ 4 ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ହୋଇ ଲକ୍ଷେ 1.5 ଲକ୍ଷ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ରଚନା ହେଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଧା ସମୟ ପରେ ହିଁ ରଚନା ହେଉଥିବ। ହିସାବ କରାଯାଏ ନା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବେହଦର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ବି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ବିଶ୍ୱର ନକ୍ସା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ଏହା ଦେଖାଉଛନ୍ତି କି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କେବେ ଥିଲା, କେତେ ସମୟ ଚାଲିଥିଲା? ବିଶ୍ୱ ତ ଗୋଟିଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାରତରେ ହିଁ ରାଜ୍ୟ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ନାହିଁ। ଏ କଥା କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ କଳ୍ପର ଆୟୁଷକୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ଧକ୍କା ଖାଇଛ। ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ଧକ୍କା ଖାଇ ଖାଇ 2500 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ବାବା ପୁନର୍ବାର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ କଥା ତୁମର ମନେ ଅଛି। ଦୁନିଆ ପୁରୁଣାରୁ ନୂଆ ଏବଂ ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛି। ଏବେ ତୁମେ ପୁରୁଣା ଭାରତର ମାଲିକ ଅଟ ନା? ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବ। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭାରତର ବହୁତ ମହିମା ଗାନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୁଣି ବହୁତ ଗ୍ଲାନି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତୁମ ପାଖରେ ତାର ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତୁମେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛ। ଏବେ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି? ଏହି 2ଟି ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇବା ଉଚିତ। ତୁମେ ବତାଇ ପାରିବ କେଉଁଠି ସେହି ରାମରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜ୍ୟ? ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଦୀନବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ଗରିବମାନଙ୍କର ଝିଅମାନେ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବେ। ସାହୁକାରମାନଙ୍କର ତ ନିଜର ନିଶା ରହିଥାଏ। ତେବେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିବେ ସେହିମାନେ ଆସିବେ। ଏଥିରେ ଚିନ୍ତାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ କେବେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ହୁଏ ନାହିଁ। ଦାଦାଙ୍କର ହୁଏ। ଏହାଙ୍କର ନିଜର ବି ଚିନ୍ତା ଅଛି। ମୋତେ ନମ୍ବର 1 ପାବନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଚାର୍ଟ ରଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଏହାଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅଧିକ। ବାବା ସବୁବେଳେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଡାଏରୀ ରଖ। ବହୁତ ପିଲା ଲେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଚାର୍ଟ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସୁଧାର ହେଉଛି। ଏହି ଯୁକ୍ତି ବହୁତ ଭଲ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କରିବା ଉଚିତ। ଡାଏରୀ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ବହୁତ ଲାଭ ହେବ। ଡାଏରୀ ରଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ସେଥିରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଲେଖିବାକୁ ହେବ। ଡାଏରୀ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ହେବ। ତୁମେମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିପାରିବ। ନୋଟ୍ ଆଦି କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଡାଏରୀ ହେଉଛି। ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ନୋଟ୍ କରିବାର। ଏ କଥା କେବେ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେହି ସମୟରେ ଡାଏରୀରେ ଲେଖିଦେବା ଦରକାର। ରାତିରେ ହିସାବ କିତାବ ଲେଖିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏହାଦ୍ୱାରା ତ ଆମର କ୍ଷତି ହେଉଛି। କାହିଁକି ନା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ବିକର୍ମ ଭସ୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ନିଜ ଉପରେ ଦୟା ଅଥବା କୃପା କରିବାକୁ ହେବ। ଶିକ୍ଷକ ତ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ତ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଶୀର୍ବାଦ, କୃପା, ଦୟା ଆଦି ମାଗିବା ଠାରୁ ମରିଯିବା ଭଲ। କାହାଠାରୁ ପଇସା ମଧ୍ୟ ମାଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନା କରାଯାଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ
ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ବୀଜ ରୋପଣ କରିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ପଇସା ସଫଳ କରିଥିଲେ, ବର୍ଷା ପାଇଥିଲେ, ସେହିମାନେ ସ୍ୱତଃ ହିଁ କରିବେ। ତୁମେ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ମାଗ ନାହିଁ, ନକଲେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଲେ ପ୍ରତିଦାନରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ନା। ରାଜା ଅଥବା ସାହୁକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର କରିବାର ଥିବ ସେ ସ୍ୱତଃ କରିବେ, ତୁମକୁ ମାଗିବାର ନାହିଁ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେତିକି କରିଥିବେ, ଡ୍ରାମା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଇବ, ମାଗିବା କ'ଣ ଦରକାର? ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ସେବା ନିମନ୍ତେ ହୁଣ୍ଡି ଭରୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବି କି ପଇସା ଦିଅ? ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେହିମାନେ ସ୍ୱତଃ କରିବେ, କେବେ ବି ମାଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଚାନ୍ଦା ଏକାଠି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏକଥା ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଳ୍ପ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ପୁଣି ହେଉଛି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଦେଇ ଦେବା ଭଲ ନା? ଏହାର ନାମ ତ ଭୋଳା ଭଣ୍ଡାରୀ ଅଟେ। ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଲେ ବିଜୟ ମାଳାରେ ଗୁନ୍ଥା ହୋଇପାରିବ। ଭଣ୍ଡାର ଭରପୁର, କାଳକଣ୍ଟକ ଦୂର। ସେଠାରେ କେବେ ହେଲେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ କାଳକୁ କେତେ ଡରୁଛନ୍ତି। ଟିକେ କିଛି ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସେଠାରେ ଏହି ଖିଆଲ ବି ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଅମରପୁରୀକୁ ଯାଉଛ। ଏହା ଛି ଛି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ ଅଟେ। ଭାରତ ହିଁ ଅମର ଲୋକ ଥିଲା, ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମର ଅଧା କଳ୍ପ ବହୁତ ଛି ଛି ଭାବରେ ବିତିଛି। ତୁମେମାନେ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛ। ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ଖରାପ ଖରାପ ଚିତ୍ର ସବୁ ରହିଛି। ବାବା ତ ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଛନ୍ତି, ଗୋରାରୁ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସମଗ୍ର ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗାଁ। ତୁମେ ଗାଁର ପିଲା। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ଏପରି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ମୁଁ ତ ବମ୍ବେରେ ରହୁଛି। ବମ୍ବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଗରେ କ'ଣ? କିଛି ବି ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ପଥର ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ନିର୍ଧନ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହାର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ମହଲମାନଙ୍କରେ କେତେ ହୀରା ନୀଳା ଖଞ୍ଜା ହୋଇ ରହିବ। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର କେତେ ହୀରା ନୀଳାରେ ଭରି ହୋଇ ରହିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କେତେ ସାହୁକାର ଥିଲେ। ଏବେ ତ ଭାରତ ଗାଁ ହୋଇଯାଇଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବହୁତ ମାଲାମାଲ ଥିଲା। ଏ କଥା ଦୁନିଆରେ ତୁମ ବ୍ୟତୀତ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ କହୁଛ କାଲି ଆମେ ବାଦଶାହ ଥିଲୁ, ଆଜି ଫକୀର ହୋଇଯାଇଛୁ, ପୁଣି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବୁ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ପଦ୍ମ ପଦମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟୁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ବିକର୍ମରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହି ଶରୀର ଭିତରେ ରହି ଅଶରୀରୀ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଏପରି ହେଉ ଯେପରି ଶରୀରର ବିସ୍ମୃତି ହୋଇଯାଉ। ବିକର୍ମରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହି ଶରୀର ଭିତରେ ରହି ଅଶରୀରୀ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଏପରି ହେଉ ଯେପରି ଶରୀରର ବିସ୍ମୃତି ହୋଇଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଜ୍ଞାନର ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରି ଆସ୍ତିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁରଲି କେବେ ବି ମିସ୍ କରିବାର ନାହିଁ। ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଡାଏରୀରେ ଯୋଗର ଚାର୍ଟ ନୋଟ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନର ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରି ଆସ୍ତିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁରଲି କେବେ ବି ମିସ୍ କରିବାର ନାହିଁ। ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଡାଏରୀରେ ଯୋଗର ଚାର୍ଟ ନୋଟ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଜୀବନମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ଭବ। ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା
ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଜୀବନମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ଭବ। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ବିଶେଷତା ହିଁ ଅଲୌକିକତା ଅଟେ। ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ହିଁ ନିଜକୁ ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ଏହି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଶାରୀରିକ ବନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଯୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ଢିଲା ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜର ଅଲୌକିକ ବା ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କର। ମନ, ବଚନ, କର୍ମ ତିନୋଟି ଯାକରେ ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କର। ମନ, ବଚନ ଏବଂ କର୍ମ ତିନୋଟି ଯାକରେ ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ଏକାଠି ଅନୁଭବ ହେଉ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ତିନୋଟି ଯାକରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ଜୀବନମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ: ସତ୍ୟତାର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ଖୁସି ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭୂତି କରିଚାଲ। ସତ୍ୟତାର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ଖୁସି ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭୂତି କରିଚାଲ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ଅଶରୀରୀ ଅଥବା ବିଦେହୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ବା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ବିଦେହୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସବୁ କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ଏହା ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏମିତି ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କିଏ ଜାଣେ କ'ଣ ହେବ, ଏହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଏବେ ବିଦେହୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ବିଦେହୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତି ବା କୌଣସି ବି ହଲଚଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ସାଗର ହେ ଶୁଣି ତୁମ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା ମୋ ଅଟଇ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା ମୋ ଅଟଇ, ପତିତୁ ହେବି ପାବନ। ଜ୍ଞାନ ସାଗର ହେ ଶୁଣି ତୁମ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ, ହୃଦୟରେ ସଦା ତୁମ ନାମ ଜପି, ଖୁସି ରଖିବି ମୋ ମନ। ଆତ୍ମାଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବି, ଆତ୍ମାଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବି, ନ ହୋଇ ମାୟା ଅଧୀନ। ଜ୍ଞାନ ସାଗର ହେ ଶୁଣି ତୁମ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ନ କରିବି କର୍ମ, ସତ୍ୱ କର୍ମେ ଦେଇ ମନ। ମାୟାର ତୋଫାନେ ଡରି ଯିବି ନାହିଁ, ମାୟାର ତୋଫାନେ ଡରି ଯିବି ନାହିଁ, ନିରାଶା ନ କରି ମନ। ଜ୍ଞାନ ସାଗର ହେ ଶୁଣି ତୁମ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ, ତୁମ ଜ୍ଞାନ ମୋତି ଦିଅ ଶକ୍ତି, କରିବି ଜ୍ଞାନ ମନ୍ଥନ। ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖେ ବୁଡ଼ି ମୁଁ ରହିବି, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖେ ବୁଡ଼ି ମୁଁ ରହିବି, କରିବି ଶୁଭ ଚିନ୍ତନ। ଜ୍ଞାନ ସାଗର ହେ ଶୁଣି ତୁମ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ, ସେବା ମୁଁ କରିବି ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ହୋଇ, ଚଳନ୍ତି ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ଦେଖିବେ ଯେ ଜନ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ବଚନ, ଦେଖିବେ ଯେ ଜନ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ବଚନ, ବାବା ପତିତ ପାବନ।
ଜ୍ଞାନ ସାଗର ହେ ଶୁଣି ତୁମ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ।